السلام علیکم ناظرین، یہ بڑے بھیا احمد حضور سرکار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، تو یہ آپ زیارت کر لیجئے۔ اس کی ڈاکومنٹری میں نے باب صفدر سے پوچھی ہے، انہوں نے کافی کچھ بتایا ہے ان کی زندگی کے بارے میں، وہ خادم ہیں اس دربار کے، تو انشاءاللہ ان سے جا کے پوچھتے ہیں باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو حضرت بڑے حضور چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی درگاہ جو ہے داتا صاحب کے قریب ہی یہ دوسری گلی میلے والی گلی میں ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 1927 ہے، اور آپ کی جو دنیا سے پردہ فرمائے 1974 میں، اور آپ کے جو سجادہ نشین حضرت بابا عبد الحمید وہ ہوئے، تو آپ کے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں وہ گدی نشین جو ہے نا وہ ہیں ماجہ صاحب۔ اصل گدی نشین جو ہیں وہ ہمارے گدی نشین ہیں ماجہ صاحب، عبد الماجہ صاحب۔ ہاں جی، آپ کو آج پھر بابا جی جو دربار کے خادم ہیں ان سے انشاءاللہ ان سے بات کرواؤں گا۔ تو بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا پورا؟ میرا نام صفدر علی۔ صفدر علی، تو آپ دربار شریف بابا میں سن 1995 میں نا یہاں ادھر آیا، میں یہاں بابا جی کے پاس، بابا جی عبد الحمید کے پاس، جی میں نے ان کو اپنا پیر و مرشد مانا، اور لاہور ریلوے میں نوکر تھا، ملازمت میں نے کی۔ جی 1977 میں نے نا ملازمت اختیار کی۔ جی جی تو 1995 سے لے کر اب تک میں یہیں ہوں، ادھر سے ہی ملازمت میں جاتا رہا، ادھر میں ہی آ کے سرکار کی ڈیوٹی دیتا رہا۔ جی جی تو یہ میرا ہے۔ اب بابا جی میرے پردہ کر گئے ہیں سن 2021 میں، 2021 میں، جی پچھلے سال 11 مئی کو، 11 مئی 2021 کو پردہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ پھر سارا جو بوجھ ہے جو کچھ بھی ہے وہ سارا میرے اوپر ہے۔ کچھ کہاں یہیں ہوا تھا، ان کے دربار سرکار احمد بھیا دور کے دربار کے سامنے ان کا نماز جنازہ ہوا تھا، تو وہ لے گئے ہم ادھر فیصل آباد میں، فیصل آباد کے رہنے والے، فیصل آباد میں سنیاری سان 173 گاہ بے سنیاری چک، یہ بائی پاس کے آگے، بائی پاس 14 چک گزرا گیا نا یہاں، ہاں یہ ستھیانہ روڈ پہ اوپر ان کا مزار ہے بنایا ہوا ہم نے، وہ ادھر ہی ہیں۔ تو میں ادھر میری ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں کہ سرکار بابا جی جب پردہ کرنے کے پہلے کہ مجھے انہوں نے بلایا، صفدر ادھر آؤ، میں نے کہا سر بابا جی میں گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے کی اجازت دو۔ کہتے نہیں یار، آپ نے اس دفعہ گھر نہیں جانا، عید کے دن ان کنگلوں کو، ان بیچاروں کو کون سیویاں کھلائے گا؟ جانے کے 2 دن پہلے کی بات ہے، پھر اس دن جس دن یہ کیا کہ آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں کہ میرے آپ ان کو پوچھیں، یعنی کہ باقی جو کوئی بھی آتا ہے اس کو کہتے جاؤ یار اپنے گھر میں جاؤ، کسی کو رہنے نہیں دیا، جاؤ اپنے گھر میں جاؤ۔ کوئی بھی آتا تھا بھئی آپ گھر جاؤ، گھر کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کو چن لیا، جس طرح بندہ سیب چنتا ہے، سوچتے مجھے مل جان۔ اور اس دن جس نے پردہ کیا اس دن صبح اٹھے آئے ہیں دربار میں، روزہ رکھا ہوا، مجھے بخار چڑھا ہوا تھا، کہتے ہیں یار اٹھو اور نہاؤ، کھل کے نہاؤ، آپ کے اندر جو گرمی ہے وہ ختم ہو۔ میں فل نہا دھو کے تو آیا، تو پھر کہتے ہیں یار ایسا کرو، یہ فریزر میں نا حلوانا پڑا ہے، دھوانا ہم کہتے ہیں جس کو، کہ یہ پڑا ہے خربوزہ، نہیں تربوز جس کو کہتے ہیں، تربوز پڑا ہے، یہ کھاؤ۔ میں نے وہ کھایا تو مجھے کیا آ گئی، اچھا ہوا، مجھے کہنے لگے اچھا ہوا آپ کے اندر صاف ہو گیا یہ بھی۔ پھر کوئی 2 گھنٹے کے بعد میں نے بابا جی سے کہا مجھے بابا جی کو پیسے دو، میں نا اپنا جا کر دوائی لاؤں۔ پہلے خاموش رہے، دوسری باری کہا خاموش رہے، پھر اٹھے بھاگ کر ایسے اندر آئے، وہاں سے نا نکال کر 500 روپے مجھے دے، یہ دوائی لایا، کھا کے لیٹا۔ یہاں ایک مجاور ہیں، یہی ان کے جو آپ کہتے ہیں مجاور، ان کے گھر سے نا
भिंडियाँ भिंडियाँ है नहीं, भिंडी भिंडी तोरी, वो आई थे। मुझे कहते हैं ये कहाँ से आई है। मैंने कहा बाबा जी ये तो ये मुजावरा मियाँ मुबारक उसका नाम है, वो उनके घर से आई है। अच्छा यार ऐसा करें, ये भिंडियाँ ईद के रोज़ भगानी है, यानी कि गोश्त बहुत पड़ा था, इसके बावजूद मुझे फिर वही तलकीन कर रहे हैं पहले वाली कि यार जाना नहीं, ईद का दिन, ये ईद के दिन पकानी है आपने। क्योंकि जब सारी बहुत ज़्यादा थी कि भिंडी पकाए ना, आगे गोश्त पकाए, भिंडी 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 ये सिर्फ एक सुभान अल्लाह। मुझे सिर्फ यही है, पाबंद करने की बात है। भिंडी तो गोश्त पड़ी था, यही था कि पाबंद करने पाबंद। बन के लेकिन उन्होंने भिंडी को चूज़ किया ना। ये ना हो, ऐसा ना हो कि आप जहाँ उन्होंने पता है कि इसने जब मैं पर्दा करना हूँ कि नहीं इसने तो वहीं रहना है, मेरे पास ही रहना है, वहाँ ना मुझे छोड़ दें, यहाँ आना है। 29 की बात है, 30 को अगले दिन ईद थी, तो मैंने ईद वाले दिन, ईद के दिन उनको कुल्लों का ख़त्म था, मैंने वो छोड़ा, इनकी बात पे अमल किया। तो आधी रात को 11 बजे तो ऐलान हो रहा है कि कल ईद है। मेरा वहाँ एक दोस्त था जेलम से बाबा जी के, वो भी आया था वो जनाजे के, तो उसको साथ लिया, यहाँ आया और आके तो ये उस दिन फिर सेमियाँ भी पकाई। तो ये सारा भी ये काम करना कि यानी कि ये अल्लाह के बंदे थे, उनको आप पहले ही पता चल गया था। अच्छा ये बड़े अहमद हजूर जो हैं, बड़े भाई सरकार अहमद भैया हजूर जो है ना, ये थे पामिस्ट, ये लखनऊ के रहने वाले, इधर इंडिया से हिजरत करके आए थे। तो यहाँ ये इनके पीरो मुर्शिद बड़े भैया हजूर हैं, वो ढाके में हैं, बड़े भैया हजूर। उनका नाम असल तो नाम है अब्दुल गफूर। अच्छा वो इंडिया से हैं, ढाका से। इंडिया ढाका से। नहीं, ये जो बड़े भैया हजूर हैं उनके वालिद हैं सूफी सफ़ी वाला सरकार, वो थे इधर के रहने वाले, पेशावर की साइड के इधर रहने वाले थे, लेकिन वो हिजरत करके वो चले गए पहले इंडिया से ढाका में। तो ये अब्दुल गफूर सरकार जो है ना, वो बड़े भैया हजूर, ये सरकार के पीरो मुर्शिद हैं। हजरत बड़े भैया अहमद भैया हजूर हजूर की तस्वीर है, और ये बाबा जी, हाँ बाबा हाजी हमीद, हाजी अब्दुल हमीद, इनकी तस्वीर है। तो ये बहुत उन्होंने शुक्रिया जब वो आए ना इधर, जी। तो आके तो ये पमच थे सरकार अहमद भैया जो पम आए, तो आकर ये देखा उन्होंने, तो वो नजरों वाले थे। जब यहाँ से गुजर रहे थे तो ये पामिस्ट जो बैठे हैं फुटपाथ पे ही बैठते हैं, तो उन्होंने कहा यार हेलो ये मेरा हाथ देखो। पामिस्ट तो आप ये हाथ देखते। जब हाथ देखने लगे तो सरकार ने देखा, उन्होंने कहा बताया कि पिछले यहाँ क्या हो रहा है, जहाँ आपने जाना है क्या होगा, रास्ते में आपको आज में क्या दुश्वारियाँ आएंगी, ये जब ये सब कुछ उन्होंने बताया। तो वापस आए तो वाकई जो उन्होंने बताया वही हुआ। तो जब वापस आए तो उन्होंने कहा खड़े हो जाओ भाई, बड़े भैया हजूर ने सरकार अहमद भैया को कहा खड़े हो जाओ। खड़े हुए, भाई आप यहाँ तक रहने चले हैं या आगे बढ़ना चाहते हो, यहाँ तक रहना चाहते हो या आगे भी। उन्होंने सरकार ने कहा सरकार आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा खड़े हो जाओ, आज के बाद ये पामिस्ती ख़त्म, आज के बाद ये पामिस्ती ख़त्म। उन्होंने नाल जा गए, चले गए, 6 महीने साल उठे रहे ने, वहाँ रहे उधर ढाके में। तो जब वापस आए उन्होंने कहा कि अब तुम पंजाब जाओ, पंजाब जाकर दाता हजूर के करीब ही कहीं जहाँ भी जाए उनकी जहाँ ड्यूटी दो, लंगर तकसीम करो जो। तो वो सरकार आए, वो लंगर शुरू किया, लंगर 4-5 साल किया। तो बाबा जी उस वक़्त फिर बाबा जी अब्दुल हमीद इनके पास आए, तो उस वक़्त से लेकर आज तक वो कर रहे हैं। और वो जो है 75 से मैं बाबा जी के साथ है सरकार और हर के। जुमेरात महफिल समाअत कव्वाली होती है, हर जुमेरात को और यहाँ पे महफिल कव्वाल समाअत जो है अपनी ड्यूटी देते तो हैं। जो मानने वाले हैं, हाँ जी। जो लंगर है ये लंगर जारी है, जारी। 150-200 रोटी डेली हम पकाते हैं। और ख़त्म भी सरकार सूफी सभी अल्लाह का भी हर माह, बड़े भैया हजूर का भी, सरकार अहमद भैया हजूर का भी ख़त्म महाना, और गौस पाक सरकार का गौस पाक यादमी की शरीफ का भी, ये भी ख़त्म हम दिलाते हैं। और 17वें शरीफ का भी कभी हर माह। और सालाना जो है महफिल जो होती है, महफिलें भी जमाती सानी को उसमें जगह दे उन्हें, मुकाम दर्जात अल्लाह ताला उनको इनका दर्जात बुलंद करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।